राज्य सरकारना प्रवासन विभाग द्वारा आयोजित वाइब्रન્ટ नवरात्रि महोत्सव 2024 शुभारंभ प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह साहेब, मारा साथी मंत्री श्री मुळुभाई बेहरा, श्री ऋषिकेश भाई पटेल, श्री राघवजी भाई पटेल, सांसद श्री दिनेश भाई मकवाणा, श्री हसमुख भाई पटेल, मेयर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, शहरना अध्यक्ष तथा धारासभ्य श्री अमित भाई शाह, धारासभ्य श्री हर्षद भाई पटेल, श्री अमित भाई ठाकर, श्री हसमुख भाई पटेल, श्री दिनेश भाई कुशवाहा, श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी जी, श्री एम के दास, प्रवासन सचिव श्री राजेंद्र कुमार, कलेक्टर श्री, डीडीओ श्री तथा उपस्थित अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, विदेशी महानुभाव, उपस्थित सौ नागरिक भाईओ बहनों, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। आद्य शक्तिनी आराधना ने मातृशक्तिनी भक्तिनी महत्वनो नवरात्रि उत्सव तो गुजरातनी सदीओनी परंपरा अने आगवी विरासत छे। विश्व नेता अने यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीए विश्व आखू गुजरातनी संस्कृति ने जाणे माणे अने गरबानी अने आद्य शक्तिनी आराधनानी वाइब्रन्सी अनुभवे तेवा उद्देश्य साथे वर्ष 2011 थी वाइब्रન્ટ नवरात्रि महोत्सव शुरू कराव्यो छे। आ वर्षना वाइब्रન્ટ नवरात्रि महोत्सवनो प्रारंभ कराववा देशना कर्मठ गृहमंत्री अने प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमितभाई शाह आपणी वच्चे पधार्या छे। तेमनुं हृदयना उमळकाथी स्वागत करूं छुं। वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई एवा विजनरी लीडर छे के जे कोईने सूझे ते तेमने सूझे। गुजरात अने गुजरातीओनी આગવી વિરાસત એવા ગરબા તો વર્ષોથી આપણે ત્યાં છે, પણ એને ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ આપવાનો વિચાર શ્રી નરેન્દ્રભાઈને જ આવ્યો। વડાપ્રધાનશ્રીના પ્રયાસોના કારણે દેશ વિદેશના મહાનુભાવો અને લોકોને ગરબાઓ જાણ્યા અને માણ્યા છે। ગત વર્ષે યુનેસ્કો દ્વારા ગુજરાતના ગૌરવ સાંસ્કૃતિક વિરાસત એવા ગરબાને અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક ધરોહર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। आदरणीय वडाप्रधानश्रीना नेतृत्वमां गुजरातने अमूल्य गौरव प्राप्त थयुं ते पछीनी आ प्रथम नवरात्रि आपणे सौ गुजरातीओ माटे विशेष गौरवप्रूप बनी छे। श्री नरेन्द्रभाईना मार्गदर्शन अने नेतृत्वमां विकास भी विरासत बीना मंत्र साथे गुजरात आगळ वधी रह्युं छे। एक तरफ राज्यमां सेमीकंडक्टर, हाइब्रिड, ग्रीन एनर्जी जेवा नवा क्षेत्रोने प्रोत्साहन मळी रह्युं छे, तो बीजी तरफ वडाप्रधानश्रीनी प्रेरणाथी 500 वर्ष पछी पावागढ़ महाकाળી माताजीना मंदिर पर धजा चढ़ी है। श्री नरेन्द्रभाई अंबाजीमां आवता तमाम भक्तोने 51 शक्तिपीठना दर्शन एक ज स्थळे करी शकाय तेवी व्यवस्था करी आपी छे। गब्बर पर विराजता मां आद्यशक्तिना प्रागट्यनी कथा दर्शावतो लाइट एंड साउंड शो पण आकर्षणनुं केन्द्र बन्यो छे। गिरनारनी टूके बिराजेला मां अंबाना दर्शन माटे पण सरळताए लोको जई शके ते माटे रोपवेनी सुविधा शरू करवामां आवी छे। तेवी ज रीते ચોટીલાનો પણ વિકાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે। પવિત્ર યાત્રાધામોની વિરાસતની જાળવણી અને આધુનિક સમયનો વૈશ્વિક વિકાસ બેયનો સમન્વય ગુજરાતે ભલીભાંતિ સાકાર કર્યો છે। શ્રી નરેન્દ્રભાઈ હંમેશા કહે છે કે પ્રવાસન દ્વારા સ્થાનિક રોજગારીને ખૂબ પ્રોત્સાહન મળે છે અને નાના નાના લોકો સુધી તેનો લાભ પહોંચે છે। विश्वना सौथी लांबा नृत्य उत्सव नवरात्रि जोवा, जाणवा अने माणवा देश विदेशना लोको गुजरात आवे छे। आ महोत्सव टूरिज्म प्रमोशन अने रोजगार सर्जननुं पण एक सक्षम माध्यम बन्युं छे। आवा गरबा उत्सव हस्तकला कारीगरो, खाणीपीणाना स्टॉल्स सहितनुं क्राफ्ट बजार रोजगारीनी अनेक तको साथे वडाप्रधानश्रीनी वोकल फॉर लोकलनी नेम पण साकार करे छे। ग्रामीण मातृशक्तिना कला कसब अने कारीगरीने आर्थिक आधार आपवा आ वर्षे नवरात्रि महोत्सवना आयोजनमां सखी मंडळो द्वारा बनावेली चीज वस्तुना स्टॉल राखवामां आव्या छे। गरबानो उत्सव एवी नवरात्रि जेम शक्तिनी भक्तिनी उपासनानो अवसर छे, साथे साथे धरती मातानी पण सेवा करवानो अवसर छे। धरती माताना जतन माटे
એક પેડ માં કે નામ અભિયાન વડાપ્રધાનશ્રીએ શરૂ કરાવ્યું છે. આપણે પણ આ અભિયાનનો હિસ્સો બનીને એક વૃક્ષ માતાના નામે વાવીને પર્યાવરણના જતનમાં યોગદાન આપીએ. વડાપ્રધાનશ્રીએ સ્વચ્છતા સૌનો સ્વભાવ બને, સંસ્કાર બને તેવા આશય સાથે દેશભરમાં સ્વચ્છતા અભિયાનની શરૂઆત કરાવી છે. ઉત્સવો દરમિયાન ગંદકી ન ફેલાય તે આપણી નૈતિક ફરજ છે અને માતાજીના ચાચર ચોકની પવિત્રતા જળવાય તે પણ જરૂર છે. આપણે સૌ નવરાત્રિ ઉત્સવમાં તેનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખીએ. નવરાત્રિ અને ગરબા એ તો ગુજરાતીની ઓળખ છે. આપણે આ ઉત્સવથી સમાજની ચેતનાનો સાક્ષાત્કાર કરાવી મા આદ્યશક્તિને વંદના શક્તિ વંદના સૌ સાથે મળીને કરીએ. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વ અને અમિતભાઈ શાહના માર્ગદર્શનમાં દેશના અમૃતકાળમાં વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે કાર્યરત રહેવાની આદ્યશક્તિ માં અંબા સૌને શક્તિ આપે એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, આ અવસરે આપના પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે. ઉત્સવ પ્રિયાહ ખલો મનુષ્યાહ, અર્થાત મનુષ્યો ખરેખર ઉત્સવ પ્રિય હોય છે. પણ આપણે આ ઉત્સવો મેળાઓ ત્યારે જ નિશ્ચિંત થઈને ઉજવી શકીએ જ્યારે દેશમાં શાંતિ, સલામતી અને સુરક્ષા હોય, ભાઈચારાની ભાવના હોય, પ્રગતિની સુવાસ હોય. 9 દિવસ સુધી સૌ કરે શક્તિની આરાધના અને રાત દિવસ જેઓ કરે છે રક્ષા શક્તિ રૂપી સાધના. એવા જગત જનનીની સાથે સાથે માતૃભૂમિની ભક્તિમાં કાર્યરત એવા માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી શ્રી, આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને સમગ્ર રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે સદૈવ કાર્યરત એવા માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહને આવો જોરદાર તાળીઓના હર્ષનાદ સાથે આવકારીએ આજના આ પ્રસંગે આપના બહુમૂલ્ય માર્ગદર્શન માટે. આજના નવરાત્રિ મહોત્સવના શુભારંભ પ્રસંગે મંચ પર ઉપસ્થિત ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, સન્માન્ય મુખ્યમંત્રી ગુજરાત સરકાર, શ્રી મુરુભાઈ બેરા, માન્ય મંત્રી પ્રવાસન ગુજરાત સરકાર, શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, આરોગ્ય મંત્રી ગુજરાત સરકાર, શ્રીમાન રાઘવજીભાઈ, કૃષિ મંત્રી ગુજરાત સરકાર, મેયર બહેન પ્રતિભાબેન, હસમુખભાઈ પટેલ, દિનેશભાઈ મકવાણા, સંસદ સદસ્ય, શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ, ઉપસ્થિત સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓ, અધિકારીઓ અને આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સૌ ભાઈઓ બહેનો, આપ સૌને નમસ્કાર. સૌથી પહેલા તો આ કાર્યક્રમના માધ્યમથી શરદીય નવરાત્રિના પહેલા દિવસની નવરાત્રિના શુભારંભની આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ અને અભિનંદન આપું છું. મિત્રો, નવરાત્રિનો આ ઉત્સવ પ્રગટ નવરાત્રિના રૂપે આપણે સૌ એને ઉજવતા આવ્યા છે. ઇતિહાસમાં શોધીએ તો પણ મળે નહીં એટલા વર્ષોથી, હજારો વર્ષથી આ પરંપરા શક્તિના આરાધનાની પરંપરા. એ પરંપરાના અનેક સ્વરૂપ દેશભરમાં અલગ અલગ પ્રકારથી શરદીય નવરાત્રિને ઉજવવાની પરંપરાઓ છે. જ્યાં સુધી ગુજરાતની વાત કરીએ તો આ ઉત્સવ માં આદ્ય શક્તિના આરાધનાનો છે. આદ્ય શક્તિની આરાધનાના માધ્યમથી વ્યક્તિના જીવનમાં સજ્જન શક્તિ, શક્તિ અને વિદ્યા ત્રણેયનો સંચય અને સૃજન કરવાનો આ પ્રસંગ છે. વ્યક્તિગત રૂપે વાત કરીએ તો આ તંત્ર, મંત્ર, ધ્યાન, આરાધના, સાધના એનાથી દરેક વ્યક્તિ આ 9 દિવસ
ત્રણેય ગુણોને પોતાના શરીરની અંદર, પોતાના કુટુંબની અંદર જાગૃત અને સંચિત કરવા માટે પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ સામાજિક રૂપે એની અભિવ્યક્તિ શું, સમાજની શક્તિના આરાધનાની પ્રક્રિયા શું? અને કદાચ એટલા માટે જ સમગ્ર સમાજના આધુનિક અને સમગ્ર સમાજની સામૂહિક શક્તિ આરાધના માટે આ નવરાત્રિના ઉત્સવનો પ્રારંભ આપણા પૂર્વજોએ કર્યો છે. મહાકવિ કાલિદાસે ઉત્સવ પ્રિય જનાહા કરીને જે દેશની જનતાનું વર્ણન કર્યું, આપણે સૌએ આપણા ઉત્સવોને અનેક પ્રકારથી અનેક પરંપરાઓમાં વર્ણ્યા અને વણીને જીવનની અંદર નિરાશા ખંખેરી, એક સામૂહિક લક્ષ્ય નક્કી કરી, એક સામૂહિક માર્ગ નક્કી કરી, સમગ્ર સમાજ એક દિશામાં જાય એ પ્રકારના ઉત્સવનું આયોજન કર્યું. અને આપણો આ નવરાત્રિનો ઉત્સવ ભૂપેન્દ્રભાઈએ કહ્યું એ રીતે પૂરી દુનિયા અને હવે વિશ્વભરમાં અનેક દેશો પણ અહીંયા આવીને લોંગેસ્ટ ડાન્સ ફેસ્ટિવલ કરીને મનાવે છે. પરંતુ આપણે સૌ પારંપરિક રીતે શેરી ગરબા, સામૂહિક ગરબા અને અલગ અલગ ઉત્સવોના ગરબાથી એને મનાવીએ છીએ. એક જમાનામાં શેરી ગરબાઓની પરંપરા જ્યારે ક્ષીણ થતી દેખાઈ, એમાં કોમર્શિયલાઇઝેશન વધ્યું, ત્યારે આપણા પ્રિય નેતા, આજના દેશના વડાપ્રધાન અને એ વખતના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ ગરબાના મૂળ સ્વરૂપને જાળવી રાખવા માટે ગુજરાત નવરાત્રિ મહોત્સવની શરૂઆત કરી અને ત્યારથી લઈ 2024 સુધી આ જગ્યા પર, આ જ સ્થાન પર 9 દિવસ સુધી લાખો લોકો અલગ અલગ વેશભૂષામાં, અલગ અલગ શ્રદ્ધા અને માન્યતા સાથે આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત નવરાત્રિ મહોત્સવને માણવા આવે છે. જ્યારે આ વખતના ગરબાની અંદર 3 પ્રકારના રાસ ગરબા આ 9 દિવસમાં અહીંયા થશે. માં દુર્ગા માટે, માં લક્ષ્મીની આરાધના માટે અને સરસ્વતી જે જ્ઞાન અને કલાની દેવી છે એની આરાધના માટે થશે. મિત્રો, એક પ્રકારથી ગુજરાત અને ગરબો એ બંનેને છૂટા પાડી શકાય એ વાત નથી. જ્યાં જ્યાં ગુજરાતી હોય ત્યાં ગરબો થતો હોય અને જ્યાં જ્યાં ગરબો થતો હોય ત્યાં ગુજરાત હોય. અને એટલા માટે જ યુનેસ્કોએ માનવતાની એક અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વિરાસત તરીકે આપણા ગરબાને ઘોષિત કર્યો છે. અને એના પછી દુનિયાભરમાંથી ગરબાના મતલબને સમજવા માટે, ગરબાના સારને સમજવા માટે અનેક લોકો પ્રયાસ. ગરબાનો મતલબ સંસ્કૃત શબ્દ ગર્ભથી અપભ્રંશ થતા થતા ગરબા સુધી પહોંચેલો આ શબ્દ એ સૃજનતાનું લક્ષ્ય છે, સૃજનતાનું પ્રતીક છે. અને ગરબાના માધ્યમથી માં આદ્ય શક્તિની આરાધના કરવાની પરંપરા આ મોદીજીના ઇનિશિયેટિવના કારણે એને લુપ્ત થતી પણ બચાવી છે, એને આધુનિક સ્વરૂપ પણ આપ્યું છે, એને પર્યટનની સાથે પણ જોડી છે અને આવનારી પેઢીને એના સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક વિરાસતની સાથે જોડવાનું કામ પણ કર્યું છે. માં દુર્ગાની ભક્તિની સાથે જોડાયેલી આ 9 દિવસની શક્તિ આરાધના ગુજરાતમાં અમસ્તા જ એક મહાઉત્સવ નથી. ગુજરાતની અંદર અંબાજી મંદિર, પાવાગઢ સ્થિત માં કાળીનું મંદિર, બહુચરાજી મંદિર અને અમદાવાદના કુળદેવી ભદ્રકાલીનું મંદિર, આ ચારેય સ્થાનો હજારો વર્ષથી દેશભરના શક્તિ પૂજકોના માટે આકર્ષણના કેન્દ્ર રહ્યા છે. નરેન્દ્રભાઈએ આ ચારેય સ્થાનોને એમનું ગૌરવ બઢાવવા માટે ખૂબ પ્રયાસ કર્યો. અંબાજીની અંદર 52 શક્તિપીઠ એમની સ્થાપના કરી અને સાઉન્ડ એન્ડ લાઇટ શોના માધ્યમથી અંબાજીનો ઇતિહાસ, માં આદ્ય શક્તિનો ઇતિહાસ
લોકોને સમજાય એવી સરળ ભાષામાં અને સંસ્કૃતિ સાથે એમનું સીધું અનુસંધાન થાય એ પ્રકારથી બનાવવાનું કામ કર્યું. પાવાગઢનું તૂટેલી શક્તિપીઠ અનેક લોકોના મનમાં દુઃખ અને નિરાશા વ્યક્ત કરી. 512 વર્ષ પછી પહેલી વાર પાવાગઢની ટોક પર કાલી માતાની ધજા ફરકાવવાનું કામ આપણા નેતા નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યું. અને બહુચરાજીના મંદિરમાં પણ હવે કોરિડોર બની જ ગયો છે અને ભદ્રકાળીના સ્થાનને પણ બધા જ દમાડોથી મુક્ત કરી અને સુચારુ રૂપે ભક્તો આવી શકે એવું સ્થાન બનાવવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું. મિત્રો, નવરાત્રીનો મતલબ 9 રાત અને 10 દિવસ. દુર્ગાના 9 રૂપોની પૂજા આ 9 દિવસમાં આપણે કરીએ. 2 દેવીઓ મહાલક્ષ્મી અને મહાસરસ્વતીની આરાધના પણ કરીએ અને 9 તિથિ, 9 નક્ષત્ર અને 9 શક્તિઓ ત્રણેયનો સમાવેશ કરી અને શક્તિનું આરાધના કરવાની આ પરંપરા આવનારા અનેક વર્ષો સુધી ન કેવળ ભારત, સમગ્ર બ્રહ્માંડ, સમગ્ર વિશ્વની અંદર સજ્જન શક્તિના સંગ્રહનું એક કારણ બનશે એનો મને વિશ્વાસ છે. આજ અહીંયાથી હું જોઈ શકું છું હજારો યુવક યુવતીઓ ગુજરાતના દાંડિયા અને ગરબા માટે ઉત્સુક છે. મારે લાંબો સમય તમારી વચ્ચે અને દાંડિયાની વચ્ચે પસાર નથી કરવો. મિત્રો, 9 દિવસ સુધી માતાની ભક્તિના ઉત્સાહના સર્જન કરવાવાળા ગરબા અને દાંડિયાના ઉત્સવમાં આપ સૌનું ગુજરાત સરકાર વતી હું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. આપણે સૌ 2047માં આપણો દેશ, આપણું રાષ્ટ્ર સંપૂર્ણ વિકસિત રાષ્ટ્ર બની દુનિયામાં દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રથમ નંબરે આપણો દેશ હોય એવી માં શક્તિ જોડે પ્રાર્થના કરી અને આ ઉત્સવને ઉજવીએ. આપ સૌનું ફરી એકવાર હૃદયપૂર્વક સ્વાગત અને નવરાત્રિની અનેક અનેક અનંત શુભકામનાઓ. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી, આપના બહુમૂલ્ય વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે, આપના ઉર્જાવાન પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે. આજે મંગળદીપ પ્રજ્વલન થકી વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ 2024નો વિધિવત પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. આજે ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હવે પછીના ક્રમ તરફ આગળ વધીશું. હવે આ મંચ ઉપરથી પ્રસ્તુત થશે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માં આદ્ય શક્તિ. માનવંતા મહાનુભાવોને વિનંતી કે આપ મંચની સમક્ષ રહેલા પ્રેક્ષક ગણમાં પ્રથમ હરોળમાં આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. ગરબાની આસ્થામય પરંપરામાં ઉર્જા અને ઉમળકાનો સરવાળો થાય એનું નામ વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ 2024. અને ગુજરાતી તરીકે તો આપણા માટે સવિશેષ ગૌરવની વાત છે કે આપણા ગરબાને યુનેસ્કોએ અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક ધરોહર રૂપે માન્યતા આપી છે. આજે આ ગરબાને ઉજવવા માટે, નવરાત્રીને ઉજવવા માટે અહીં મહાનુભાવો પધાર્યા છે. તો સાથે સાથે અલગ અલગ દેશ વિદેશના ગણમાન્ય અતિથિઓ પણ છે આપણી વચ્ચે. ઝિમ્બાબ્વે, લેસોથો, ઇથિયોપિયા, એક્વેડોર, સર્બિયા, નેપાલ, શ્રીલંકા, કુવૈત અને બાંગ્લાદેશથી પણ ગણમાન્ય અતિથિઓ આવ્યા છે. ત્યારે હવે પછી આપણે નિહાળીશું એક સુંદર મજાની માતાની પ્રસ્તુતિ, માં આદ્ય શક્તિ. આપણી અંતર ચેતનામાં શક્તિનો સંચાર થાય અને બ્રહ્માંડની ચેતના સાથે તેનો એકાકાર થાય. નવરાત્રીનો તહેવાર સ્વના વિકાસ સાથે